सत श्री अकाल साडा टीवी USA वेख रहे हो। इस वक्त असी एक बेहद ही खास खबर के नाल तुहानू रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल पिछले दिनी होए मींह दे फसल के खराबे करके हुण सुखपाल खैहरा ने पंजाब सरकार तो सवाल खड़े किए ने। पंजाब सरकार तो मंग की है कि उन्होंने मुआवजा दिता जाए। जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि वड्डे पद्धर ते पंजाब की फसल का नुकसान होया है। कणक की खड़ी हुई फसल बिल्कुल आने वाले मींह के करके बिल्कुल तहस नहस हो गई है। राजस्थान की सीमा ते वसदे पिंड जिला फाजिलका दे बकैन वाले पिंड दे विच तां हालात है जिहड़े बहुत ही नाजुक है। तकरीबन 30-35 घर जिहड़े हैगे आ वो तहस नहस हो गए है, बिल्कुल ख़त्म हो गए है। कई लोग जिहड़े हॉस्पिटलाइज करने पे क्योंकि जिहड़ा हालात सीगे, जिहड़ा बवंडर बनिया, जिहड़ा चक्रवर्ती तूफान आया उहदे करके घर खत्म हो गए। हजे तक सूचना ये है कि 2-3 लोग हजे भी मिल नहीं रहे है। जिहड़ा लोगों का इलाज आ चल रहा है। तो हुण इस दे उत्ते दुख ज़ाहिर किया सुखपाल सिंह खैहरा ने। की कहना सुखपाल सिंह खैहरा साहब का, आओ सुनते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं अपने हलका भुलत्थ दे साडा जिहड़ा मेरे पिंड दे नेड़े जिहड़े पिंड ने तलवंडी, पुड़दल, माना तलवंडी, नडाले दे नेड़े तेड़े भुलत्थ हल्के दे विच असीं खड़े हाँ। तुसीं मेरे पिछे देख सकते हो कि बहुत बुरी तरह नाल सारी जिहड़ी कणक दी फसल है वो तबाह हुई है। कल जिहड़ी रात सारी लगातार बेमौसमी बारिश पई। इधर भी तुसीं दिखा सकते हो सारे पासे जिथे जिथे भी निगाह जाती है। और विचों बहुत सारी कणक जिहड़ी आ असीं पिछे छड्ड के आए हैं वो तकरीबन सारी पक्की तबाह हुई है। पक चुकी सी फसल, लेकिन बारिश हुई और शायद हवा चली ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत वड्डी तबाही। मैनू पता लग्या कि मालवे दे विच तां बहुत किते गड़ेमारी भी हुई है, बहुत जबरदस्त गड़े पे ने और गड़िया ने जिहड़ी सी कणक की फसल वो बिल्कुल तहश नहश कर दी है। सो अगर आप रफ एस्टीमेट लावांगे तो ये हो सकता कुछ 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख, कुछ लखां एकड़ां दे विच फसल सारे पंजाब दे विच कणक की फसल तबाह हुई है। और कहने की लोड़ नहीं कि बड़ी मुश्किल ना किसान जिहड़ा वा और साडे जिहड़े खेत मजदूर ने वो अपने फसल को अपने बच्चों वांगू पालते हैं, वेट करते रहते हैं कि 6 महीने हुण फसल आवेगी और इस फसल के सिर के उत्ते उन्होंने अपनी जिंदगी के खर्चे पूरे करने हैं। कईयां ने बच्चों की शादी करनी है, किसी ने अपने बजुर्ग माँ प्यो का इलाज करवाना वा, कईयां ने अपने बच्चों को पढ़ाउणा वा, कईयां ने इसी फसल के पैसे के नाल अपने बच्चों को बाहरले विदेशों में भेजण के सुपने ले हुंदे ने। सारे सुपने जिहड़े आ उन्हां दे विचारियां दे अज एक रात की मौसम की बेमौसमी बारिश के नाल चकनाचूर हो गए ने। इस दे नाल ही अज ये भी खबर आई है कि फाजिलका दे विच एक पिंड आ बकैन वाला जिहड़ा तकरीबन अपने लास्ट विलेजेस विच आ, उत्थे कोई इस तरह का स्पैशल जोरदार हवा चली, कोई टॉर्नेडो कहते साइक्लोन आया जिद्दां बाहर विदेशों च आपां सुणदे आ। बहुत तेज़ हवा चली जिहदे नाल 30 के करीब जिहड़े गरीब दलितां दे मकान जिहड़े सी ढठ गए ने। मकान ही मतलब उन्होंने ढह ढेरी हो गए ने और शायद 12-13-15 जिहड़े उत्थों दे बशर सीगे बशिंदे ने वो मकानां दे डिग्गण दे करके वो बहुत बुरी तरह नाल जख्मी ने, इंजर्ड ने। सो हुण भगवंत सिंह मान की सरकार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल काफ़ी बारी दिल्लीओं कहते हैं कि असीं तां नॉर्मल जिहड़े मुआवजे क्योंकि दिते नहीं गए, कदी सरकारां दिंदियां नहीं गईयां, स्पैशल गिरदावरी करावांगे और फिर पटवारी पिंडां 'च फिरदे ने, फिर बहुत मतलब जोर ला के किते 5-7 हज़ार रुपया प्रति एकड़ मुआवजा कदी वो भी कदी मिलता चज नाल, बन्ने ना बन्ना छड़ जाते हैं, वो उत्थे पक्षपात हो जाता है, मेरा है तेरा है। मतलब कि कहने तो भाव कि अज तक किसी भी सरकार आई एडमिटेड, मैं मन रहा वहाँ कि पिछलियां सरकारां जिहदे च कांग्रेस सरकार भी पा दिओ, चंगी तरह नाल कॉम्पनसेशन जिहड़ी अच्छी कोई पाएदार कॉम्पनसेशन मुआवजा वो अज तक किसी सरकार ने नहीं दिता। तो हुण इस सरकार ने वायदा किया होया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिल्ली दे विच करके दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं शायद मैं गलत ना होवां तो 50,000 रुपया हेक्टेयर यानी कि 20,000 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा दिता। उन्होंने कहा मैं स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब के नाल मुआवजा भी दूंगा। वो दे सकते हैं, चलो मान लिया कि उन्होंने रकबा थोड़ा वा कि उत्थे खेतीबाड़ी ज़्यादा है नहीं, लोग उन्होंने करके दिखाता। हुण कुदरती तौर पर उन्होंने सरकार इत्थे भी बन गई जिहड़ी कहंदे बदलाव लैके आउणा वा। तो हुण भगवंत सिंह मान का बयान पढ़ रहे थे अज कि उन्होंने स्पैशल गिरदावरी ऑर्डर कर दी है, मन लिया, लेकिन मुआवजा हुण घट्टो घट्ट जिहड़ा 20,000 रुपया प्रति एकड़ मगरलिया ने नहीं दिता। कुछ लोग कहते जी तुसीं नहीं दिता, असीं नहीं दिता तो तुसीं साडे वाली गलती ना करो दोबारा।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਬੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਈਏ 20,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਕਰਾਉਣ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੱਕ ਕੇ ਵਿਛ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਝੜ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਦਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਈ ਆ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਆਲਮੋਸਟ 2014 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਮਤਲਬ 45-46 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 90-95 ਰੁਪਏ ਕੱਲਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਡਬਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਫੇਅਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਬਲਕਿ ਪਿਛਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਗਰਲੀ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨੇ। ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ MLA 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਵਿੱਚ BJP ਸਾਡੇ MLA ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੇ ਬੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ MLA। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ MLA 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਫੜ ਲਏ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਕਲ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੌਣ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਸੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਕਲ ਮਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਚਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ MLA ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਲਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਤੇ ਬਕੈਨ ਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਤ ਪਾਉਣੀ, ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਕੈਨ ਵਾਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਕੈਨ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਹਬੋਰ ਏਰੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹਬੋਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ,
ਕੀ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ TV USA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।